بریک کے بعد آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور جیسے بریک سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم۔ شیخ صاحب، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، سب سے پہلا سوال جو ہر سب کے ذہنوں میں ہے، اور کافی دفعہ ہم اس کی ایکسپلین بھی کر چکے ہیں پی ٹی آئی لیڈرشپ اس کو، مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب نیشنل سیکیورٹی کا کمیٹی کا اجلاس ہوا تو رات تک جو تھی وہ اس بات پہ آمادہ تھی پی ٹی آئی کہ وہ جائے گی، اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ مصطفیٰ نواز کھوکر کے گھر جو تھا وہ ایک افطار ڈنر تھا جس میں اسد کیسر تھے اور دیگر آپ کے لیڈرز تھے، اور وہاں پر یہ بات ہوئی کہ آپ لوگ جائیں گے۔ لیکن یہ رات کو کیا ماجرا ہوا کہ آدھی رات کو کہ پھر پتہ چلا کہ صبح پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں جا رہی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ قومی سلامتی کے اس معاملے پر آپ کو اس اہم اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی سر؟ دیکھیں، یہ اٹس ناٹ اباؤٹ مجھے کیا لگتا ہے۔ ہماری پارٹی جو ہے ایک جمہوری پارٹی ہے، اور یہ فیصلہ پارلیمانی پارٹی کی طرف سے لیا گیا تھا، اور پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ لیتے وقت چند امپورٹنٹ کنسیڈریشن جو تھی سم ہاؤ ان انٹینشنلی وہ جو ہے ان سے اوور لک ہو گئی، جس میں سب سے اہم کنسیڈریشن جو تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب سے اجازت و مشاورت، اور وہ اسی صورت میں ممکن تھی کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی، جس کے لیے اس فیصلے کے فوری بعد ایک لیٹر عمر ایوب صاحب نے اسپیکر قومی اسمبلی کو اور اس کمیٹی کے متعلقہ لوگوں کو لکھ کے بھیج دیا تھا کہ کل جانے سے پہلے آپ ہماری صبح ملاقات کروا دیں تاکہ ہم اس پہ مشاورت کر سکیں۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ میٹر، نیشنل سیکورٹی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ ساری قوم کو اکٹھے ہونا ہے، دہشت گردی ایک ناسور ہے، اور اس حوالے سے قوم کے سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر اور ان کی پارٹی کی مشاورت آپس میں ضروری ہے تاکہ ہم ایک بہتر اور مثبت جو ہے ان پٹ دے سکیں، مگر وہ نہ فیسیلیٹیٹ کروایا گیا۔ ساتھ جو چیز اوور لک ہوئی پارلیمانی پارٹی سے وہ یہ تھی کہ اتحادیوں کے حوالے سے بھی چیزیں ڈسکس نہ ہو سکیں، کیونکہ اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے when you are part of the اتحاد، اور یہ دونوں بڑی اہم چیزیں تھیں۔ پھر جب یہ فیصلہ آ گیا تو فوری پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا۔ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے ہماری سب سے بڑی اپیکس ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے، اور ایوری پارٹی کا جو ممبر ہے، چاہے کوئی ایم این اے ہے، چاہے ایم پی اے ہے، چاہے ورکر ہے، وہ ہم سب اس ڈسپلن کے پابند ہیں۔ تو وہ پھر ایک لمبی ڈیلیبریشن ہوئی جس میں ان پٹ لی گئی اتحادیوں کی بھی، اور پھر بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ صبح جو اس میں شمولیت ہے وہ مشروط ہوگی خان سے مشاورت کی۔ مطلب یہ آؤٹ رائٹلی پولیٹیکل کمیٹی میں اس کو یہ ریجیکٹ نہیں کیا گیا کہ ہم نہیں جائیں گے، مشروط کیا گیا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ایک جلسے کے ڈیلے کے لیے، سنجانی جلسے کے ڈیلے کے لیے آپ چھٹی والے دن صبح 7 بجے جیل کھلواتے ہیں، تو نیشنل سیکیورٹی کے اتنے اہم ایشو کے لیے آپ ملاقات نہیں کروا سکتے، تو دس شوز ہاؤ نان سیریس یو آر ایز فار ایز نیشنل سیکیورٹی کنسرنز آر کنسرنڈ۔ شیخ صاحب، اس حوالے سے آپ کے پارٹی پہ بھی جو اختلافات تھے جو کہ کھل کے گاہے بگاہے سامنے بھی آتے رہے، آپ نے صبح ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بہت اچھا میسج دیا کہ ہم ضرور جائیں گے۔ اس کے بعد جنید اکبر آئے، انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد عمر ایوب نے یہ بات کہی کہ ہم نے اسپیکر کو لیٹر لکھ دیا ہے، جو کہ ابھی آپ نے ساری بات بتائی کہ ہم نے اسپیکر کو کر دیا کہ ہماری ملاقات کروائی جائے۔ کیا تحریک انصاف، کیا فرد واحد کی جو وہ رائے تھی، یا فرد واحد کا جو ایک مطلب جو ان کی جو رائے تھی وہ زیادہ ضروری تھی، یا قومی سلامتی کمیٹی میں شرکت کرنا زیادہ ضروری تھا؟ کیا آپ نہیں، لوگوں یہ کو عمران خان فرد واحد نہ اس کو کہیں۔ عمران خان اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے قائد ہیں۔ عمران خان از پی ٹی آئی۔ عمران خان کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ووٹ ملے ہیں، اور عمران خان اپنی فوج کو، اپنے ملک کو اون کرتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح کوئی بھی محب وطن کر سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہی کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو صرف فرد واحد کہہ دینا اور اپنی نان سیریسنس کو چھپانے کی کوشش کرنا کتنے شرم کی بات ہے۔ کون سی موت آ جاتی ہے اس حکومت کو جو ایک جلسہ رکوانے کے لیے، ڈیلے کروانے کے لیے تو جیل کھول سکتی تھی، مگر نیشنل سیکورٹی کے لیے نہیں کھول سکتی تھی؟ کیوں؟ وہ تو ملاقات کا دن بھی تھا، پتہ ہے آپ کو، ہماری اسکیجولڈ ملاقات تھی۔ میں آپ کو بے نظیر یہ بتاؤں کہ وہ انہوں نے ہمارے لیے کوئی اسپیشل مہربانی نہیں کرنی تھی، آلریڈی انڈر کورٹ آرڈرز وہ دن ملاقات کا تھا، ملاقات اسکیجولڈ تھی، دے جسٹ ہیڈ ٹو انشور کہ ملاقات ہو جاتی، تو پھر انہوں نے ملاقات نہیں ہونے دی۔ دیٹ مینس کہ یہ خود سیریس نہیں ہے، اور پھر ڈرامے کرتے ہیں
मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे करते हैं। अच्छा सर, फिर उसके बाद ऑपरेशन की बात की गई, गो कि अभी किसी ग्रैंड ऑपरेशन का जो है वो ऐलान नहीं किया गया। राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन जो इसका एलामिया आया उसमें ये बात की गई। तो फिर अली अमीन गंडापुर ने ये कहा कि हम इस ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं, आपको खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में सबसे ज़्यादा। और फिर उसके बाद एक गुड तालिबान और बैड तालिबान की बहस दोबारा से शुरू हो गई। देखिए, व्हेन चीफ मिनिस्टर केपी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर हैं, इमरान खान के चीफ मिनिस्टर हैं, he is confident that he and his province can fight this mess. He needs support, he needs help, but he can lead this battle. और उस हवाले से वो जो लीड करता है वही ये फैसला करता है कि उसने मुज़ाकरात करने हैं, उसने गुफ्तगू शनीद करनी है, उसने लड़ाई करनी है, उसने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है जिससे ये मामला ख़त्म हो सके। तो उसी को जो लीड करता है उसी का ये प्रोरेगेटिव होता है। लेकिन मैं ये सर समझता हूँ कि यहाँ पे अनलाइक बलूचिस्तान, यहाँ पे हुकूमत की अमलदारी है, यहाँ पुलिस लड़ रही है, यहाँ पुलिस ने तालिबान का मुकाबला किया है, यहाँ पे सिक्योरिटी इदारे और पुलिस वाले जो हैं वो मिलके भी ऑपरेशंस कर रहे हैं और बड़ी अच्छी उनकी कोऑर्डिनेशन होती है। मैं नहीं समझता कि एक सूबा जो कि खुद इन चीज़ों को डील कर सकता है और वो कहता है कि देखिए कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पब्लिक ओन ना हो, तो उसकी क्या अखलाकी और प्रैक्टिकली टेक्निकली उसकी क्या जवाब रह जाएगा। कोई भी फौजी ऑपरेशन जो पब्लिक ओन होता है, अवाम उसको ओन करती है, वो इफेक्टिव भी ज़्यादा होता है, उसके असरात भी बेहतर होते हैं। तो उस हवाले से कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि केपी के लोग जो हैं वो इस मामले को बेहतर समझते हैं, उनकी राय जो है वो मुकद्दम रखनी चाहिए। जो विक्टिम्स होते हैं या जो लड़ रहे होते हैं उनकी राय हमेशा मुकद्दम। बस सर, नाउ वी आर इन द मिडिल ऑफ द क्राइसिस। हम पीछे की गलतियां देखते हैं, अब उनको जाहिर है उनको सही तो करना है, आगे क्या करना है हमें वो भी देखना है। तो तहरीक इंसाफ क्या समझती है कि इस सारे जो दहशतगर्दी की लहर है, जो सारा क्राइसिस आया हुआ है, खासतौर पे केपी के हवाले से आज हमने बलूचिस्तान में भी देखा, अफसोसनाक वाकया हुआ, 3 लोग जो है वो उनकी जानें चली गई। तो क्या अब इसका हल क्या किसने ली समझते जाने? हैं? जाने किसने ली? जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर लोग। हाँ, वो उनकी जाने किसने ली? देखिए सर, मुख्तलिफ खबरें हैं कि बाज ये हो रहा था कि उनकी तरफ से फायरिंग की गई, मगर एक फिर ये खबर आई कि पुलिस की तरफ से मतलब फायरिंग की उन्होंने गई। मतलब आप ये कहना चाह सर रहे दो हैं कि खबरें हैं ना, प्रोटेस्टर्स एक ने एक कहा गया कि मुजाहिरीन की तरफ से फायरिंग की गई, फिर बाद में खबर पहले ये थी कि पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। आप ये कह रही, आपकी खबर क्या है? चले मुख्तलिफ खबरों में आपके लोग क्या कह रहे हैं, आपके चैनल के बंदे क्या कह नहीं रहे हैं? सर, वो तो आप बताएंगे ना। अच्छा, आपके चैनल की खबर मैं बताऊंगा, चले मैं आपको बताता नहीं हूँ। सर, मैं हमारे ये पास तो समझता हूँ, दोनों तरफ की खबरें हैं अब। अच्छा चले आपका सर हमने बुलाया ही ओवरली आपको इसलिए कि आप जो है वो हमें असल खबर बताएं। असल खबर ये है कि मैं समझता हूँ कि बड़ी स्टूपिड बात है कि मुजाहिरीन फायरिंग करेंगे और अपने ही बंदे मार देंगे। हम्म। मुजाहिरीन ने फायरिंग अपने बंदों पे तो नहीं की होगी ना। मुजाहिरीन अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ है, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है, वहाँ पे इंतजामिया बता सकेगी आपको। कॉमन सेंस तो है ना हम सब में, हम्म। इल्म इस वक्त नहीं है ऑन ग्राउंड वहाँ क्या हो रहा है क्योंकि हम वहाँ है नहीं, मगर कॉमन सेंस तो है ना। हम्म। मुजाहिरीन ने अगर गोलियां मारनी होगी तो वो अपने आप को थोड़ी ना मारेंगे, वो तो जो उनके साथ लड़ रहा होगा उसको मारेंगे। हम्म। तो ये कैसे मुजाहिरीन थे कि जिन्होंने अपने ही बंदे मार के तो फिर वहीं खुद बैठ के? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान के वजीर आला की ये बहुत बड़ी नाकामी है कि वो ऑलरेडी वहाँ पे जो इस किस्म के एलिमेंट्स है जो बगावत करना चाहते हैं, ये जो स्टेट से नाराज है, ये जो हुकूमतों से नाराज हैं, इस किस्म के एक्शंस उन लोगों के साथ सिंपैथी आम आवाम की बढ़ा देते हैं। इस किस्म के एक्शन से सर हम ऐसे बलूचिस्तान पे मजीद भी बात मजबूर हो करेंगे, जाते मगर हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको कहते हैं खुश आमदीद, और बात हो रही है शेख वकास अकरम से। और शेख साहब, जब से ये दहशतगर्दी की लहर आई है, हमने ये देखा है कि वो JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई थी, PTI के सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रही थी, और उसकी फाइंडिंग्स आई हैं वो यकीनन आपकी भी नज़रों से गुजरी होंगी। और उसमें ये कहा गया है कि PTI के सोशल मीडिया विंग ने इस तमाम तर दहशतगर्दी के वाक़यात को लेके बहुत जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा किया। बल्कि PTI का जो सेंट्रल मीडिया डिवीज़न है वो भी इसमें मुलव्विस है।
نہ صرف آپ لوگ بلکہ آپ کے رشتہ دار بھی کچھ ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہیں. یہ جے آئی ٹی کی فائنڈنگز ہے. جے آئی ٹی نے فائنڈنگز دے دی ہیں. جی دے دیے. چلیں جی زبردست ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں پہ جو شنید ہے جس طریقے سے آپ لوگ بتا رہے ہیں ٹی وی والے, مجھے تو کیونکہ ملا نہیں نوٹس, ورنہ میں بھی جاتا, میرا نام لیتے رہے ہیں مگر مجھے نوٹس نہیں دیا, میں لازمی جاتا. جن لوگوں کا نام لیا ہے آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے ایس این ٹی والے بلکہ میجورٹی وہ ملک سے باہر ہیں. جن کا یہاں نام لیا ہے اس میں میجورٹی بندے یہاں پہ پیش نہیں ہوئے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ بہت سو کو نوٹس نہیں ملے, اور بہت سے ایسے ہیں جو اس لیے پیش نہیں ہوئے. انہیں پتہ تھا کہ یہ بھی جیسے پاکستان تحریک انصاف پہ ہر شخص پہ جھوٹے مقدمات ہیں, چاہے دہشت گردی کے ہیں چاہے باقی اوفینسز کے ہیں, جیسے عمر ایوب پہ بسکٹ چوری کا, کسی پہ سائیکل چوری کا, کسی پہ کائٹ فلائنگ کا, اس قسم کے فضول گھٹیا پرچے جو ہیں وہ لے کے, اور دہشت گردی کا وہ بھی جھوٹے ہیں, یہ بھی جھوٹا ہے. ان کے اچھا ہاتھ میں اب چیزیں ہیں, یہ جو مرضی بنا لیں, جس کو جو مرضی بنا لیں. دیکھیں نا کل تک جو ہے وہ نواز شریف بھی چور تھا, زرداری بھی چور تھا, آج سارے ٹھیک ہو کے پاک صاف ہو کے نہیں بیٹھ گئے تھے. پھر جنہوں دل کرے جنہوں مرضی پاک صاف کر لو, جنہوں دل کرے جنہوں مرضی چور بنا چھڑو, جنہوں مرضی دہشت گرد بنا چھڑو, کہنا فرق پیدا چلو. تو اگر یہ فائنڈنگ آئی ہے تو یہ بڑی لیم, کمزور, ضعیف اور بالکل غلط ہے, اور جنہوں نے کی ہے وہ انہوں نے خود کی ہے, شیخ صاحب غلط کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس وصول نہیں ہوئے, آپ کا بھی اس میں نام تھا اور آپ کے دیگر بھی پارٹی کے رہنما ہیں جو ہیں ان کا بھی نام تھا, بیرسٹر گوہر بھی گئے, عمر ایوب بھی گئے جن سے انویسٹیگیشن بھی کی گئی, لیکن جو ذرائع سے خبریں آئی ہیں ان کے اندر تو یہ صاف کہا گیا تھا کہ آپ نے اور آپ کے جو پارٹی کے اور لیڈرز ہیں انہوں نے جو ہے موصول کیا ہے یہ نوٹیفیکیشن. پتہ نہیں جی انہوں نے کس کو وقاص اکرم سمجھ کے موصول کروا دیا ہے. وہ کہنے میں شیر یہ نے شیخ صاحب آپ بچے دینیا, انہوں نے کوئی کی کہہ سکتا ہے. جب میں خود آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا, میں ممبر قومی اسمبلی ہوں, میں 10 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہوں, اور مجھے اگر نوٹس نہیں ملا تو obviously نہیں ملا. اب انہوں نے کس کو وقاص سمجھ کے نوٹس دے دیا, وہ یہ جانت دے رہا تھا, کام جانے میں کی کرا. سر انہوں نے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی طرف سے ڈسپیچ کر دیا اور پھر آپ کو ملا نہ ہو, آپ کے پتے پہ موصول نہ ہوا ہو, کچھ اس طرح کی. پتہ نہیں جی, ہمیں تو اپنے پتے چھوڑے ہوئے عرصہ ہو گیا. آئی ڈونٹ نو اگر کسی پتے پہ آیا ہے تو وہاں ملازم تو ہوں گے, مجھے تو کسی ملازم نے بھی نہیں بتایا آج تک. تو پھر اچھا یہ سوشل میڈیا کو کے لیے جو خاص طور پہ آپ نے دیکھا بھی کہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا حکومت کی جانب سے بھی, اور میں آپ کو جی آئی ٹی کی فائنڈنگز, یہ تو ایک الگ چیز ہے, یہ تو پہلے سے معاملہ چل رہا ہے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو آپ کے بیرون ملک, ابھی آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ بیرون ملک ہیں جو سوشل میڈیا کنٹرول کرتے ہیں, جو سوشل میڈیا زیادہ تر چلاتے ہیں, جس میں بہت سارے نام ہیں, اظہر مشوانی لے لیں اور بہت سارے نام ہیں, 2-4 آپ بھی لے لیں گے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح کی تشہیر کرتے ہیں کہ جو آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں, پاکستان میں جو لیڈرشپ موجود ہے وہ ہاٹ واٹر میں آ جاتی ہے؟ دیکھیں پاکستانی لیڈرشپ ہاٹ واٹر میں کم نہیں تھی. جس دور میں اس ملک میں اور دنیا میں سوشل میڈیا نہیں تھا, کیا اس دور میں پاکستان میں اپوزیشن وکٹمائز نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس دور میں لوگوں پہ جعلی جھوٹے مقدمے اور پرچے نہیں کیے جاتے تھے؟ تو کیا اس وقت بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے کیے جاتے تھے جب سوشل میڈیا موجود ہی نہیں تھا؟ یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے. یہ جو فسطائی حکومت ہے, یہ وقت کے ساتھ ان کے ہتھیار بدلتے ہیں مگر ان کی سوچ وہی رہتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں, اس لیے کہ چیزیں اس طریقے سے خاموش نہیں ہو سکتی. ہمارے جو آفیشیل ہینڈلز ہیں, اگر اس پہ کوئی چیز ایسی ہے تو وہ بتائیں. وہ جو لوگ بیٹھے ہیں باہر بیٹھے ہیں, وہ جو عمران خان کی پالیسی ہے اسی کو اس کے اوپر ٹو کرتے ہیں. تو ادر دین دیٹ جو فیک اکاؤنٹس ہیں جو اداروں کے خلاف بڑی آگے بڑھ چڑھ کے بات کرتے ہیں, ہمارا ان فیک اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کسی والنٹیئر کا وہ ذمہ نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ جی وہ کوئی کہاں بیٹھا ہے, دنیا کے کس ملک میں بیٹھا ہے, کیا کر رہا ہے. ہزارہ لکھا بندے نے, اسی کس کا ذمہ چکا گے اور کیوں چکا. اچھا شیخ سمجھے صاحب, کہ یہ عجیب بات ہے. مطلب نہ اگر مطلب ایک چیز میری ہے نہیں, میں اس کا ذمہ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟
वो नहीं हम उठा सकते हैं। कानून भी उस पर बड़ा वाज़ेह है। या आप ज़बरदस्ती आपने कोई चीज़ हमसे करवानी है तो आपकी मर्जी है, लिख दें, तफ्तीश भी तुहाड़ी, अफसर भी तुहाडे, जो मर्जी लिख लें। वैसे शेख साहब, पीटीआई तो बड़े दावे करती रही है, आपने भी और आपके लीडर्स भी, कि आपकी पूरी दुनिया में बड़ी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया टीम है, और आपने अपनी कैंपेन्स भी चलाई हैं, इलेक्शन कैंपेन्स भी उसी सोशल मीडिया के ज़रिए चलाई हैं। चलिए, अब हम आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि नहीं आप देखे ना, स्ट्रॉन्ग टीम तो आप मान लेना, स्ट्रॉन्ग टीम है ना, इसीलिए आईजी इस्लामाबाद और उसके अंदर बहुत और मोतबर अफसरान जो हैं वो दहशत गर्दों को छोड़ के, चोरों चकारों को छोड़ के, और वो FIA के बंदे लै के आज महीना हो गया, हर चौथे दिन नोटिस दे देते हैं, तो इसे काम से लगे हुए हैं। हाँ, इतना इतना तो इन्होंने अपने सर पे सवार किया हुआ, तो लगे हुए हैं ना जी। इनको पूरा IG जो है वो बिठाना पड़ गया इस काम के लिए, और साथ अफसरान को भी तकलीफ दी, उनको भी जलील करते हैं। मतलब आप मतलब ये अफसर बात बेचारे वो कहते हैं कि किस काम पे लगा दिया। मतलब आप ये बात मान रहे हैं कि आपकी सोशल मीडिया टीम ने इनको काम पे लगाया हुआ है? नहीं, सोशल मीडिया टीम वो बात लिखेगी जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। क्या इमरान खान साहब ने इनके डर से कभी वहां मीडिया से बात करनी बंद की है? जरा वो भी मुझे बता देना थोड़ा सा। ये कैसे लोग, ये जो खान की ट्वीट्स होती है ये कैसे आती है? खान पहले वहां मीडिया पे बात करता है। अच्छा, मैं ठीक है यही जी, और आपसे वही बात मैं इसी तरफ आ रही थी कि इमरान खान का जो एक्स पे अकाउंट है या सोशल मीडिया अकाउंट है, वो कौन चला रहा है? क्या वो पाकिस्तान से हैंडल हो रहा है या बैरून मुल्क से हैंडल हो रहा है? नहीं, पाकिस्तान से तो हैंडल हो रहा होता तो उन्होंने तो चौके लैके होते कदों दे, उन्होंने बच्चों को चौके लैके होते, उन्होंने कारोबार तबाह कर देता होता। अभी भी जो बेचारे बाहर बैठे हैं उनके साथ पीछे यही अशर हो रहा है। मगर वो देखें, जो खान उनको कहेगा, खान के नाम से मंसूब चीजें तो वो लोग नहीं चला सकते ना। जो खान कहता है मीडिया से, आपके मीडिया के लोग वहां खड़े होते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं उन्होंने हिस्सा है तो नहीं हवा है तो नहीं छाप सकते तो नहीं छापड़। जो इमरान खान का अपना हैंडल है वो तो इमरान खान की बात छाप देता है ना जी, चला देता है, अपलोड कर देता है, यही फर्क है। अच्छा, इसी सोशल मीडिया पर जब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो गया, उसके बाद जो है खान ही के एक्स पे जो था वो ये कहा गया कि इस इजलास में शिरकत ना करके बहुत अच्छा किया, जो कि उन्होंने मीडिया के सामने भी कहा, ये कोई नई बात नहीं है। और इस इजलास में मुझे नहीं बुलाया गया, ना ही मेरी राय ली गई। तो ये कैसे मुमकिन था कि जो एक इंसान जेल में है उसको बुलाया जाए और या उनकी राय ली जाए? ये कैसे मुमकिन? नहीं, आप मुझे बताएं कैसे मुमकिन था? ये अब आप पता है वो बातें पूछ रही हैं जिससे आपकी जॉब और आपका चैनल खतरे में आ सकता है, मगर अब आपका शौक है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले, चंद साल पहले एक हमला हुआ यहाँ पे, दहशतगर्दों का हमला था। वो GHQ के ऊपर हुआ, और वहाँ मेरे ख्याल में जनरल कियानी उस वक्त आर्मी चीफ थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इदारों के जवान थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के फौजी, उन्होंने वो सारे दहशतगर्द जो है वो मार भी दिए। और वहाँ एक डॉक्टर उस्मान नामी जो था एक कैरेक्टर, वो पकड़ा भी गया, शायद आपको याद होगा। उस लिए बहावलपुर जेल थी, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, तो वहाँ से कुछ बंदे रिलीज करके तो वो जहाज पे लाए गए थे पिंडी, टू मेक देम टॉक टू दोज टेररिस्ट जो के अंदर लोगों को हॉस्टेज बनाए बैठे थे, या हॉस्टेज नहीं भी बनाए बैठे थे तो अंदर छुपे हुए थे। इमरान खान तो कोई क्रिमिनल या दहशतगर्द नहीं है, और यहाँ तो कोई ऐसा हमला नहीं हुआ था। यहाँ तो एक प्रिवेलिंग सिचुएशन के ऊपर आपको ओनरशिप चाहिए थी, स्ट्रैटेजी की, पॉलिसी की, और वो बेहतर तभी होती कि जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा आके उसमें बैठ जाता। ये पाकिस्तान ने कौन सा पहली दफा हुआ? लोगों की यादाश्त कम है ना, उन लोगों को याद नहीं रहता। कहाँ पे एक फिरका वाराना कलदम जमात का दहशतगर्द जिसको जेल से आप ले आते हैं जहाज पे, मगर फिर भी खान साहब और उनकी अहलिया सजा याफ्ता तो है ना, अब तो सजा तो उन्हें हो गई है। तो मैंने जिस आदमी का जिक्र किया वो कौन सा जेल पे पिकनिक मनाने गया था? वो तो असल दहशतगर्द था, सजा में ही था अंदर। चले, इस मौजू पे मजीद भी डिस्कशन करेंगे, मगर यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी शेख वकास अकरम से, जो इंकशाफात कर रहे थे
शेख साहब, आज आपका एक ताज़ा बयान सामने आया है गालिबन 9-10 घंटे पहले, और आपने उसमें MQM पे बहुत तनकीद की है और ये कहा है कि वो बेचारे अपनी मर्जी से कहीं आ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। फिर आपने नवाज शरीफ के बारे में कहा है कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही, और आपने ये भी कहा है कि MQM अगर किसी इत्तेहाद से बाहर आ रही हो तो समझें उसका जवाल जो है वो शुरू हो गया है। तो ये क्या फ़िलॉसफी है? ये कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं है, नथिंग, ये सीक्रेट नहीं है। एमक्यूएम की पॉलिटिक्स जो है वो सबने देखी है, हम सालों से देख रहे हैं। हम्म। बहुत से दोस्त हैं हमारे एमक्यूएम में जो हमारे साथ कुलीग रहे हैं, मगर उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो एज अ प्रेशर ग्रुप सर्वाइव करना है। हम्म। वो जिस तरीके की सियासत करते आए हैं, हर पार्टी जिसके वो एलाए रहे उसको उन्होंने छोड़ा, उसके साथ उनकी लड़ाई हुई। हम्म। हर पार्टी पे जिस वक्त औखा टाइम आने लगता है उस वक्त सबसे पहले वो दौड़ते हैं। हम्म। और आपने देखा आपने ये भी कहा कि कि वो किसी के हमेशा इशारों पे चलते हैं वो। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे वो हम्म। जुड़ भी जाते हैं, उतर भी जाते हैं। ये तो हम्म। कॉमन नॉलेज, ये तो रेडी वालों से लेके रिक्शा वालों तक लोग जानते हैं हर पार्टी के बारे में कि उनका चाल चलन क्या है, वो कैसे हम्म। काम करते हैं, उनका तरीकेकार क्या है। तो हम्म। इट्स वेरी कॉमन। हम्म। एमक्यूएम पीटीआई के साथ भी रही, पीटीआई के खिलाफ भी रही, नून लीग के साथ भी रही, नून लीग के खिलाफ, फिर नून पीपल्स पार्टी के साथ, फिर उनके खिलाफ, फिर सबसे लेने, फिर सबसे फायदे उठाए, फिर सबकी गवर्नमेंट्स के हिस्से बने। तो हम्म। मुझे आप और क्या कहलाना चाहती हैं? आई बीन वेरी ब्लंट एंड वेरी क्लियर अबाउट इट। अच्छा। तो जब वो जाने लगे तो फिर खतरे की घंटी जो है ना वो समझ लेनी चाहिए। या तो उन्हें हिस्सा नहीं मिल रहा होता डेवलपमेंट का, वजारतों का, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में से, तो उसके लिए एक अलाइंसेस, सिर्फ एमक्यूएम नहीं, हर अलाइंसेस की एक